बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू शाहिदुल्लाह ऑफिशियल ज़मंगा नन्हे टॉपिक हगा दे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन द नुम न ज़ाहिर दा हाइपर मीन ओवर सेंसिटिविटी मीन रिस्पॉन्स यानी ज़मंगा द वजूद चे कम ओवर रिस्पॉन्स थी ज़मंगा द इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पॉन्स चे अगर से चलू की ज़मंगा द बॉडी चे कम सेल्स दी अगर डैमेज की दी तमंगा वायु हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एनी टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन दी तमंगा द्वेम नम सवायु टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन ज़मंगा द एंटीबॉडीज़ हागा रिएक्शन चाहे कि ज़मंगा चिकम द बॉडी सेल्स दी अगे तसराशी डैमेज राशि दी तमंगा सवायु हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या मंगवायु इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स दैट काज होस्ट डैमेज हागा इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ज़मंगा द इम्यून सिस्टम चिदागे द वजना ज़मंगा होस्ट सेल के सराशी डैमेज राशि दक्के तमंगा सवायु हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कल चीज ज़मंगा बॉडी ता यो एंटीजन राना नवत ददगे एंटीजन प एंट्री बांधे से चलुशी ददगे एंटीजन प एंट्री बांधे ज़मंगा चिकम इम्यून सिस्टम दे अगर स्टिमुलेशन उशी अगर स्टिमुलेट शी चिकल दे स्टिमुलेट शी नो सम टाइम से चलुशी ददे द स्टिमुलेशन द चिकम एंटीजन रागले दे दी एंटीजन ता ज़मंगा इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पॉन्स शो की नो दा ओवर रिस्पॉन्स शो के दो द वजना ददे सर द फाइट दौरान के से चलुशी ज़मंगा चिकम द बॉडी खपल सेल्स दी दा ज़मंगा द इम्यून सेल्स द वजना से शी अगर डैमेज शी दके डैमेज के दल ज़मंगा द इम्यून सिस्टम द वजना ज़मंगा द होस्ट सेल्स ज़मंगा द बॉडी सेल्स ज़मंगा द इम्यून सिस्टम द वजना दके तमंगा वायु हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लेकिन मंगा दे क्यों गुरु द एंट्री ऑफ एंटीजन काज स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन समटाइम इट शोज ओवर रिस्पॉन्स विच रिजल्ट इन होस्ट डैमेज सो डैमेज टू आवर ओन बॉडी सेल्स बाय आवर ओन इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बा मुंग सरा पकम वक्त के यानी द दे काज इज मुंग सरा सिदी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बा वले मुंग सरा राजी नो दा राजी मुंग सरा द एंट्री ऑफ एंटीजन चिकलम जमुंग बॉडी ता द एंटीजन एंट्री उशवा नो द एंटीजन पर एंट्री बांधे बा जमुंग इम्यून सिस्टम दा स्टिमुलेट कीगी उस एंटीजन एंट्री उशवा द एंटीजन पर दो किस्म बांधे रे यो तमुंग वायु एक्सोजीनियस एनवायरनमेंट और यो दी एंडोजीनियस जमुंग द बॉडी दनना एक्सोजीनियस द बाहरना लगा बाज़ औकात सड़ी और ड्रग इस्तेमाल की नो द ड्रग द वजनम ज़मंग वानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रातलीशी लका संगा पेंसिलिन इंजेक्शन दे एम्पिसिलिन या पेंसिलिन इंजेक्शन ताची सोकु लगई नो सम टाइम इट विल कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इज शॉक इंसान चे कम दे शॉक तलाशी नो द यो ड्रग द वजना ज़मंगा इम्यून सिस्टम अगर स्टिमुलेट शो ज़मंगा द बॉडी सेल्स डैमेज करल नो अगर दस द ड्रग द वजना और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज को दैट इज ड्रग बिया केमिकल्स दासी से केमिकल्स मुंगा इस्तेमाल करल या दासी केमिकल्स सर मुंग कांटेक्ट करालू चिदागे द वजना ज़मंग हाइपर सेंसिटिविटी काशवा या दी माइक्रोब्स सम टाइम बाजी दासी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुम दी चिदागे द वजना मुंग तस ज़मंग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मुंग तकास की दी शी ज़मंग द बॉडी चिकम इम्यून सेल्स दी आगे सुशी स्टिमुलेशन उशी और ज़मंग द होस्ट सेल्स की अगर डैमेज की बाजी फूड जुम दासी भी कता सो करे बाज़ औकात सड़े दासी ड्रग इस्तेमाल किया दासी फूड इस्तेमाल किया अगर बांधे अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो की टूल वजूद ऊपर सीगी बदन माने दाने रोखीजी रैशेस वगैरह राशि नो द फूड द वजनोम दा रातलेशी या डस्ट तासु गोरे बाजी दासी खलक हुई अगी कला अगी माने डस्ट पार्टिकल्स राशि अगी माने चदे स्नीजिंग अंटुशी चिकम दे पागी बांधे लगी नो दस द वजना द डस्ट द वजना नो द मुंग सर एक्सोजीनियस एनवायरनमेंट सिजुन दी कम चमुंग ता हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का स्कूलिशी और यो दे जमुंग सर एंडोजीनियस जमुंग सेल्फ एंटीजन कम चमुंग सर बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट सेल्स दी दगा बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट सेल्स टी चिकम दे अगा साइटोटॉक्सिक एंड साइट दगा शान किलर सेल्स दी और दा चिकम बी लिम्फोसाइट्स थी नो द्वी से चल कई दा द्वी दगा एंटीजन्स खिलाफ चिकम एंटीबॉडीज दी द्वी मुंग सर हागा तैयारी नो ओसो सेल्फ रिएक्टिव सेल्स कला कला पसलो के दासे पयोकस के दासे सिस्टम पैदाइशी च द बॉडी के चिकम खपल सेल्स दी अगा बाज़ औकात से चल कई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तथा कास कई बाज़ औकात बाज़ खलक कुता सुदरी वी डिर ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव वी नो बेसिकली द बॉडी की चिकम दी दा चिकम सेल्स दी नो दा सेल्फ रिएक्टिव सेल्स दी यानी चिकम द बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स दी अगा सेल्फ रिएक्टिव दी अगा ज़्यादातर द बॉडी बांधे यानी प होस्ट सेल बांधे अगा अटैक के होए कि सकास कई डैमेज रावली नो दा स्टिमुलस रागे यो दा एंटीजन रागे चगा जंग प बॉडी की चेंज रावली और द एंटीजन या द स्टिमुलस पर एंट्री बांधे जमंग चिकम इम्यून सिस्टम दे हागा एक्टिवेट शो और ददी एक्टिवेशन द वजना और ददी चिकम आगा फाइट कई अगेंस्ट दगे एंटीजन चिदागे द वजना जमंग चिकम होस्ट सेल्स दी अगर डैमेज शो दके तमंग वायु हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन
د هایپر سنسټیویټي ریاکشن موږ سره کازز کم دي نو دوه کازز دي موږ سره یو چې دی نو هغه هایپر سنسټیویټي ریاکشن دوه کازز دي یو چې دی هغه د انډوجینیس او یو د ایگزوجینیس انوایرنمنت اینڈ انډوجینیس یعنی دا انټیجن چې دی دا په دوه قسمه باندې دی یو د سیلف چې کوم انډوجینیس دی نو هغه د سیلف ریاکټیو سیلز یعنی چې کله زموږ ایمیون سیستم زموږ بوډي دا سیلز پیدا کوي چې زموږ ایمیون سیستم د هغې خلاف فایټ کوي او د هغې د وجې نه زموږ په بوډي کې د سیلز او د ټیشو ډیمیج راځي دغې ته موږ وایو انډوجینیس او یو د ایگزوجینیس چې کله د بهر نه موږ یو داسې څیز واغسته یو داسې څیز سره موږ په کنټیکټ کې رالو چې د هغې د وجې نه زموږ ایمیون سیستم اوور ریسپانس شو کړو زموږ د هوست سیلز زموږ د بوډي سیلز هم زموږ د ایمیون سیستم د وجې نه هغې کې ډیمیجنګ راغی دغې ته بیا موږ وایو ایگزوجینیس سبسټانس لکه موږ یو داسې ډرګ واغسته یا چې کوم ډسټ پارټیکل دی یا داسې فوډ یا داسې کیمیکلز چې د هغې د وجې نه زموږ ایمیون سیستم څه شي هغه اوور ریسپانس شو کړي او زموږ د بوډي سیل چې کوم دی هغې ته ډیمیج کاز کړي نو دغې ته موږ وایو هایپر سنسټیویټي ریاکشن هایپر سنسټیویټي ریاکشن بیا په د دې موږ سره څلور قسمونه دي یو ته موږ وایو ټایپ 1 هایپر سنسټیویټي ریاکشن چې کوم دی اناپایلیکټیک ریاکشن اناپایلیکټیک هایپر سنسټیویټي دویم د موږ سره سایټوټوکسیک هایپر سنسټیویټي دریم د موږ سره ایمیون کمپلیکس هایپر سنسټیویټي اینډ څلورم د موږ سره ډیلیډ یا سیل میډیټډ هایپر سنسټیویټي چې کوم اناپایلیکټیک سایټوټوکسیک اینډ ایمیون کمپلیکس دا چې دی دا موږ سره دې ته موږ وایو انټي بوډیز میډیټډ هایپر سنسټیویټي څه ورته وایو انټي بوډیز میډیټډ هایپر سنسټیویټي چې کله زموږ بوډي ته یو انټیجن رادننه کیږي نو د دغې انټیجن خلاف په زموږ په بوډي کې انټي بوډیز تیاریږي نو د دې د وجې نه دې ته موږ وایو انټي بوډي میډیټډ هایپر سنسټیویټي انټي بوډي میډیټډ هایپر سنسټیویټي یعنی کله په اناپایلیکټیک سایټوټوکسیک اینډ ایمیون کمپلیکس د دریو ته موږ وایو انټي بوډي میډیټډ یعنی چې کله زموږ بوډي ته یو انټیجن راننوته نو د هغې خلاف په زموږ په بوډي کې انټي بوډیز تیاریږي انشاءالله په انټي بوډیز باندې به زه نیکسټ لیکچر کې پراپر ویډیو جوړوم انټي بوډیز به زموږ په بوډي کې تیاریږي او چې کوم فورت دی موږ سره ډیلیډ یا سیل میډیټډ نو په دې کې به انټي بوډي نه تیاریږي بلکې زموږ په بوډي کې چې کوم ایمیون سیلز دي هغه به د هغه انټیجن خلاف هغه به کار کوي فرست موږ سره اناپایلیکټیک هایپر سنسټیویټي ریاکشن اناپایلیکټیک هایپر سنسټیویټي ریاکشن یو خبره بله یاد ساتئ زه دوباره دا خبره کوم چې زموږ سره که اناپایلیکټیک سایټوټوکسیک ایمیون ډیلیډ په دې څلورو واړو کې موږ سره ټو فیزز دي په فرست فیز ته موږ پری سینیټایزیشن فیز وایو په دې کې به دې چې دی یو انټیجن راننوته زموږ بوډي به د هغې خلاف په دې ړومبو درو کې انټي بوډیز تیاري په 4 نمبر کې چې کوم ډیلیډ یا سیل میډیټډ دی پای کې به چې کوم ټي لیمفوسایټس بي لیمفوسایټس دي هغې به خپل سیلز ریلیز کوي نو دې کې موږ سره په هر یو کې دوه فیزز دي په فرست فیز کې دې ته موږ فری سینیټایزیشن یا پری سینسټایزیشن فیز ورته موږ وایو په دې کې به څه چل وي یو انټیجن زموږ بوډي ته انټري وکړه د انټیجن چې کله زموږ بوډي ته رادننه شو نو زموږ په بوډي کې چې کوم بي لیمفوسایټس دي چې کوم بي سیلز دي دا راغی او د هغې سره اټیچ شو چې کله د بي لیمفوسایټ سیل سره دی اټیچ شو نو زموږ بي سیلز چې کوم دی هغې آی جي ای پروډیوس کړه انټي بوډي ایمیونوګلوبولین ای پروډیوس کړه انټي بوډي پروډیوس کړه دغه انټي بوډي لاړه زموږ په بوډي کې چې کوم ماس سیلز دي یا کوم بیسوفیلز دي لاړه او د هغې د پاسه شوه اټیچ شوه لکه بالفرض دا ماس سیل دی نو دا انټي بوډي راغله او دلته کې څه شوه اټیچ شوه یا چې کوم دا بیسوفیلز دي نو دی راغله او دلته کې دا انټي بوډي څه شوه دا اټیچ شوه ماس سیل چې کوم دی دا زموږ سره زموږ په بوډي کې څونه کنیکټیو ټیشوز دي هغې کې موږ سره ماس سیلز موجود دي او چې کوم بیسوفیلز دي دا زموږ په جنرل سرکولیشن کې موجود دي نو دغه انټي بوډي راشي او د هغې سره اټیچ شي په فری سینیټایزیشن فیز کې یو خبره یاد ساتئ چې په دې کې به بالکل زموږ په بوډي کې څه نقصان هغه به نه کاس کیږي او چې کوم سیکنډ فیز دی نو په دې کې بیا څه کوي دغه انټیجن یا انټي بوډي هغه زموږ هوست سیل ته هم څه کوي نقصان کاس کوي اوس د دې انټیجن دوباره زموږ په بوډي کې انټري وشوه نو په فیز 2 کې څه چلو شي د انټیجن کله انټري وشوه انټیجن راغی د بي سیل سره اټیچ شو په بي سیل کې چې کله دی اټیچ شو نو زموږ سره ایمیونوګلوبولین ای هغه پروډیوس شوه هغه ایمیونوګلوبولین ای هغه چې کله د ماس سیل یا د بیسوفیل راشي نو هغې سره کله دی اټیچ شي نو ماس سیل یا بیسوفیلز چې دي هغه موږ سره یو کیمیکل ریلیز کی او هغې ته موږ وایو هیسټامین او چې کله دغه هیسټامین ریلیز شي نو د هیسټامین د ریلیز د وجې نه چې زموږ په بوډي کې کم H1 ریسپټرز دي هغه هیسټامین لاړ چې د هغې سره بایند شي او چې کله H1 ریسپټر اکټیویټ شي د هغې د وجې نه موږ ته څه راشي الرجیک استما راشي الرجیک استما راشي نو چې کله موږ د دې ټریټمنټ کوو نو د دې ټریټمنټ موږ په انټي هیسټامینیک ډرګز باندې کوو
لکه تاسو ګورئ په دې کې یو خبره یاد ساتئ په انافایلیکټیک ریاکشن کې به چې کوم انټیجنز دي هغه به په فری فارم کې وي انټیجن به موږ سره په فری فارم کې وي او چې کوم انټي باډیز دي نو هغه به څه وي هغه به زموږ سره اټیچ وي په بیسوفیلز باندې په ماس سیلز باندې یا په بیسوفیل باندې هغې باندې به انټي باډیز څه وي دا به پرې اټیچ وي او چې کوم انټیجن دی نو هغه به څه وي دا موږ سره په فری فارم کې وي نو چې کله هم دغه انټیجن راشي او د انټي باډي سره اټیچ شي زموږ سره به ماس سیل او بیسوفیل چې کوم دي دوی به څه ریلیز کړي دوی به چې دي هیسټامینز ریلیز کړي او هیسټامین به H1 ریسپټر چې دي هغه اکټیویټ کړي زموږ په باډي کې به څه چلو شي الرجیک ریاکشنز وشي الرجیک اسما به راشي او دقې د دې چې کوم ټریټمنټ دی هغه څه دي هغه د انټي هیسټامینیک ډرګز دي ان شاء الله زما امید چې تاسو په دې باندې پوه شوي یې دویم د موږ سره سایټوټوکسیک هایپر سنسیټیویټي سایټوټوکسیک هایپر سنسیټیویټي د نوم نه ظاهره دا سایټو مین سیل ټاکسیک مین یعنی چې کله مونږه د سیلز څه چلو کو دي کې کیلینګ وکړو بله دا چې د موږ سره انټي باډیز میډیټډ دا چې دې کې کله انټیجن انټری وکړي زموږ په باډي کې به انټي باډیز تیاریږي اوس سایټوټوکسیک هایپر سنسیټیویټي په دې کې موږ سره 2 فیزز دي په فرست فیز کې به همدغه شان چې کوم انټیجن را انټری وشوه بي سیل سره هغې به د دې خلاف څو کې انټي باډیز به تیار کړي اوس د دغه انټیجن دوباره زمونږ باډي ته انټری وشوه چې کله د دغه انټیجن انټری وشوه زمونږ بي سیل چې کوم دی دلته کې اوس د 2 انټي باډیز تیار کړل دې ځای کې موږ سره یو انټي باډي تیار کړې وه او دلته کې دې موږ سره 2 انټي باډیز تیار کړل یو دی IgG بل دی IgM IgG او IgM دواړه چې دي دوی څه چلو شي لاړ شي او زمونږ په باډي کې د یو سیل سره دا څه شي اټیچ شي نو هغه سیل سره دا دواړه باونډ شي چې کوم سیل دی باډي زمونږ په باډي کې IgG او IgM دا د سیل سره څه شي باونډ شي یعنی دغه انټیجن چې کله انټری وکړه هغه انټیجن به د یو سیل سره اټیچ وي نو دوی به څه چلو شي دوی به راشي او دی به د هغې سیل سره څه شي باونډ شي IgG او IgM دواړه چې کوم سیل باندې انټیجن اټیچ دی په هغې باندې به دیم څه شي باونډ به شي او دا به مارک شي نو د دې د مارک کېدو د وجې نه او د دې د باونډ کېدو د وجې نه زموږ په باډي کې به فیګوسایټیک سیلز چې کوم دي هغه ریلیز شي هغه به راشي او دا فیګوسایټیک سیل به څه چلو کړي دا به انګلف کړي چې کوم موږ سره باونډ شوي انټیجن او انټي باډي ده نو دا به څه کړي دا به انګلف کړي او دلته کې تاسو ګورئ زموږ سره چې کوم آر بي سیز دي زیاتره دا موږ سره په آر بي سیز کې یعنې چې کله موږ د بلډ ټرانسفیوژن کوو نو په هغه کنډیشن کې موږ سره دا سایټوټوکسیک هایپر سنسیټیویټي ریاکشن دا کاز کېدی شي یعنی دا آر بي سیز دي دې سره انټیجن څه شوی دی بایند شوی دی انټیجن دلته کې انټیجن چې کوم دی هغه فکس دي او انټي باډیز چې کوم دي نو دا څه دي موږ سره په فری فارم کې دي نو انټیجن څه شوی دا د آر بي سیز سره باونډ شوی دی او اوس څه چلو شو چې کوم انټي باډیز دي هغې رالل او چې هغه هم څه چلو شو په دې آر بي سیز سره دا باونډ شو نو زموږ سره چې کله آر بي سیز سره دیم باونډ شو انټیجن ورسره د مخکې نه اټیچ شوی دی نو دا مارک شي چې کوم فیګوسایټیک سیلز دي چې کوم فیګوسایټیک سیلز دي نیوټروفیلز دي هغه راشي او څه چلو کړي د دې موږ سره انګلفینګ وکړي او چې کله دا انګلف کړي نو دلته کې انټیجن هم ډسټروی شو لیکن زمونږ باډي سیل هم په دې کې څه شو هغه ډیمیج شو د دې د وجې نه دې ته مونږ څه وایو یعنې هغه هایپر سنسیټیویټي ریاکشن چې پای کې زمونږ د باډي سیل هم څه شي هغې پکې کیلینګ وشي دې ته مونږ وایو سایټوټوکسیک هایپر سنسیټیویټي انټیجن هم پکې انګلف شو او دغه شان زمونږ چې کوم ایمیونوګلوبولین و هغه هم پکې څه شو انګلف شو پکې د دې اګزامپل چې دا مونږ سره دی بلډ ټرانسفیوژن یا آټو ایمیون هیمولایټیک انیمیا چې کله مونږ سره د آر بي سیز هغې رپچر پکې کېږي هغه پکې موږ سره ماتېږي خو چې کله دغه آر بي سي دا ماتېدل دا زموږ د ایمیون سیسټم د وجې نه وشي ته موږ بیا وایو آټو ایمیون هیمولایټیک انیمیا او دا موږ سره په سایټوټوکسیک هایپر سنسیټیویټي کې کېږي تھرډ نمبر موږ سره راځي هغه د موږ سره ایمیون کمپلیکس هایپر سنسیټیویټي ایمیون کمپلیکس هایپر سنسیټیویټي موږ څه ته وایو یعنې چې کوم انټي باډي ده او چې کوم انټیجن دی هغه دواړه کمپلیکس جوړ کړي او د دې د کمپلیکس د وجې نه دې ته موږ نوم ورکړی دی ایمیون کمپلیکس هایپر سنسیټیویټي دې کې همدغه شان په فیز 1 کې به انټیجن انټری وکړي هغه فری سینیټایزیشن فیز په دې کې موجود دی اوس چې کوم موږ سره سیکنډ فیز دی انټیجن مایکروب یا انټیجن چې کوم دی د انټری وکړه دا لاړ د بي سیل سره اټیچ شو بي سیل چې کوم دی IgG او IgM انټي باډي څه کړه دا پروډیوس کړه اوس چې کله IgG او IgM انټي باډي پروډیوس شوه نو اوس دې ځای کې به بله خبره یاد ساتئ زموږ سره په فرست سایټوټوکسیک په انافایلیکټیک هایپر سنسیټیویټي کې انټي باډیز چې کوم دی دا په سیل باندې اټیچ شو او چې کوم انټیجن دا فریو په سایټوټوکسیک کې انټیجن دا فکس شو او انټي باډیز چې کوم دی نو هغه څه وه هغه فریو
او دلته کې مونږ سره چې کو انټیجن دی او کو انټي بوډي دا دواړه مونږ سره په فری فارم کې دي نو څه چل بو شي زمونږ چې کوم انټي بوډیز دي او دغه هغه به د انټیجن سره څه شي هغې سره به کمپلیکس جوړ کړي نو انټیجن او انټي بوډي به د یو بل سره څه شي دا به ملو شي نو دا به څه وکړي یو کمپلیکس به جوړ کړي او چې کله دا کمپلیکس جوړ کړي نو د دې د وجې نه زمونږ سره به څه چلو شي نیوټروفیلز به ریلیز شي او چې کله لګاو ګورئ دا مونږ سره دی دا چې دی نو انټیجن شو او دقه شان د انټیجن او دا مونږ سره آر بي سیز نو زمونږ چې کوم انټي بوډیز دي هغه رالل هغه د انټیجن سره څه شو اټیچ شو نو چې کله هغه د انټیجن سره اټیچ شو نو زمونږ نیوټروفیلز ریلیز شو چې کوم فیګوسایټک سیلز دي هغه ریلیز شو هغه څه چلو کوم مونږ سره انګلفینګ وکړو د دې هول سیلز چې کوم آر بي سیز او سوري چې کوم مونږ سره انټیجن او چې کوم انټي بوډیز ایمونوګلوبولین جی او ایمونوګلوبولین ام هغه دواړه هغه سوکل هغه انګلف کو او دی د ایگزامپل دی مونږ سره سیرم سیکنس 4 نمبر د مونږ سره ډیلیډ یا سیل میډیټډ هایپر سنسټیویټي ډیلیډ یا سیل میډیټډ هایپر سنسټیویټي کلم زمونږ بوډي ته انټری وشوه د انټیجن نو دلته کې به انټي بوډیز نه پروډیوس کیږي چې کوم مونږ سره فری سینیټایزیشن فیز دی په فیز 1 کې به مونږ سره څه چلو شي چې کوم زمونږ د بوډي ټي لیمفوسایټس دي ټي سیلز دي د هغې به اکټیویشن وشي نو چې کله د ټي سیلز اکټیویشن وشي نو دغه ټي سیلز اکټیویشن به څه چلو کي زمونږ سره چې کوم د ټي سیلز اکټیویشن وشو نو اوس ټي سیلز به دوه قسمه سیلز ریلیز کی هغه سیلز به یو به ټي هیلپرز ریلیز کی او دویم به چې کوم دي ټي سایټوټاکسیک سیلز ریلیز کی ټي هیلپر به چې دي ټي هیلپر 1 او ټي هیلپر 17 ریلیز کی او دا به څه چلو کی زموږ په بوډي کې چې کوم نیوټروفیلز دي او کوم مایکروفیجز دي هغه به اکټیویټ کی او چې کوم ټي کلر سیلز دي یا سایټوټاکسیک سیلز دي هغه به څه چلو کی هغه به ویزیکل ریلیز کی او دغه ویزیکلز یو ون ټایپ اف پروتین دی او دوی به څه چلو کی دغه به فرفورینز ریلیز کی او دوی به چې کله فرفورین ریلیز شي نو ډسټرکشن اف ټیشو اینڈ ټیشو ډیمیجینګ نو دلته کې به څه چلو شي ډسټرکشن بیا کیږي د ټیشو نو څه چل بو شي دلته کې اوس مایکروفیجز چې کوم دي هغه ریلیز شوي دي نو چې کله دغه انټیجن هغې انټري وکړه نو څه چل بو شي زموږ سره چې کله د انټیجن انټري وشوه چې کوم انټیجن پریزنټینګ سیلز دي هغه به دغه انټیجن هغې به څه وکړي هغه به انګلف کړي نو دې کې چې کله انګلف کړي دی به پروسس کړي دی د یو پروټین به تیار شي دی به واپس دې طرف ته وباسي چې کوم موږ سره ټي هیلپر سیلز دي هغه به دا څه وکړي ټي هیلپر سیلز به دا څه وکړي ځان سره به بایند کړي او چې کله ټي هیلپر سیلز دا ځان سره بایند کړي نو ټي هیلپر به هغه بیا څه چلو کړي د هغې به ټي هیلپر 1 اینډ ټي هیلپر 17 هغه به ریلیز شي او چې کوم بیا کلر سیلز دي هغه به راشي نو د دې د وجې نه چې کوم نیوټروفیلز هغه مخکې نه چې دی هغه اکټیویټ شوي هغه راشي او دغه موږ سره څه کړي هغه پکې انګلف کړي د دې مثال چې دی موږ سره دی لکه ټایپ 1 ډایبټیز ملایټس اینډ دغه شان